गुड मॉर्निंग एवरीवन। एई भिडियो रे आमे दशम श्रेणी जीव विज्ञानर नियंत्रण और समन्वय विषयटी को पढ़िबा। सर्वप्रथमे चलो नियंत्रण और समन्वय यह कौन याकू बुझिबा। नियंत्रणर अर्थ होछि शरीरर विभिन्न क्रिया बा कार्य को आवश्यकता अनुसार ठीक भावे परिचालना करने को नियंत्रण कहा जाए। आउ समन्वय गोटे कार्य को सुरुखुरुरे करबा पई जीव शरीरर विभिन्न अंग एकाठी मिलीमिशि काम करिवार प्रक्रिया को समन्वय कहा जाए। ताहले नियंत्रणर उदाहरण जेतेबेले आमको प्रबल गरम होइथाय सेतेबेले आम शरीररू झाड़ बाहरी थाए एवं झाड़ बाहरिबा जोगु यह आम शरीर को ठंडा रखि थाए। किंबा ठंडा दिने देह थरी जाइथाए एवं एही थरिबा जोगु उत्ताप सृष्टि होई आम शरीरर तापमात्रा को यह स्थिर रखि थाए। सेही भली समन्वयर उदाहरण आमे दौड़िबा बेले गोड़ सह हृत्पिंड एवं श्वासक्रिया मध्य बढ़ी जाए थाए। एही हृत्पिंड और श्वासक्रिया बढ़िबा को समन्वय कहा जाए एवं दौड़ी सारिबा परे सेगुड़िक पुणी थरे स्वाभाविक अवस्था को चली आसी थांती। यह को नियंत्रण कहा जाए। तापर उद्दीपना कौन? परिवेशर जेकोसी परिवर्तन जहाँ प्रति जीव प्रतिक्रिया प्रकाश करि थाए ताकू उद्दीपना कहा जाए। जेपरिकी ताप, आलोक आउ स्पर्श। तापर अनुक्रिया बा रेस्पॉन्स यह कौन? उद्दीपना प्रति बा स्टिमुलस प्रति जीव शरीर रे देखा जाउथिबा प्रतिक्रिया को अनुक्रिया बा रेस्पॉन्स कहा जाए। जदि आमे एक गरम पात्र रे आम हाथ को बजे दउचु तुरंत आमे हाथ को पछ को टाणी नहीं आसचु। एठारे हठात एक गरम पात्र रे हाथ बाजी जिबा होछि उद्दीपना बा स्टिमुलस एवं आमे हाथ को जो तुरंत पछ को नहीं आसिलु ताहा होछि अनुक्रिया बा रेस्पॉन्स। सेही भली आम आखिरे हठात एक प्रखर आलोक पड़ी गले आम आखिपता आपे आपे बंद हो जाए। ताहले एठारे उद्दीपना बा स्टिमुलस किए? जो आलोक आम आखि ऊपर हठात पड़िला ताहा होछि स्टिमुलस एवं आम आखिपता जो आपे आपे बंद हो गला ताहा होछि रेस्पॉन्स बा अनुक्रिया। सेही भली उद्भिद मानक क्षेत्र रे आमे जदि लाजकुड़ी गछर पत्र को आम हाथ रे स्पर्श करिबा ताहले से लाजकुड़ी गछर पत्र आपे आपे बंद हो जिवो। एठारे उद्दीपना होछि गछर पत्र को हाथ रे आमे जो स्पर्श कलु ताहा होछि उद्दीपना। आ रेस्पॉन्स बा अनुक्रिया एठारे कोन होछि ना पत्र गुड़िक तुरंत बंद हो जाउछि। सेही भली जदि आमे सूर्यमुखी फूल को देखिबा सूर्यंक किरण जेउ दिगरु आसीथाय फूलटी सेही दिग को बुली जाइथाय। अर्थात सूर्य जेउ दिग को गति करिथांती फूलटी सूर्यंक दिग अनुसार निजे गति करिथाय। ताहले एठारे उद्दीपना किए? एठारे उद्दीपना होछि सूर्यंक किरण बा सूर्यंक आलोक एवं अनुक्रिया बा रेस्पॉन्स किए? एठारे रेस्पॉन्स होछि फूलटी सूर्यंक दिग अनुसार गति करुछि। एही नियंत्रण और समन्वय प्राणीक एवं उद्भिदक मध्यरे भिन्न भिन्न भावरे होइथाय। ताहले प्राणीक मध्यरे नियंत्रण और समन्वय किपरि भावरे होइथाय? प्राणीक शरीर रे नियंत्रण और समन्वय पाई दुईटी मुख्य व्यवस्था रहिछि। ताहा होछि स्नायुतंत्र एवं अंतर्सावी तंत्र। एही स्नायुतंत्र मुख्यतः त्वरित प्रतिक्रिया जहाँकि इंस्टांट रिएक्शन पाई काम करिथाय। जेपरिकी कौनसी गरम वस्तु को जदि आमे छुईबा ताहले आम हाथ हठात सेठू हटी जीवो बा फेरी आसीबो। आ अंतर्स्रावी तंत्र होछि आम शरीरर एक नियंत्रण व्यवस्था जहाँ हार्मोन माध्यम रे शरीरर विभिन्न कार्य को नियंत्रण करिथाय। एही अंतर्स्रावी ग्रंथि हार्मोन उत्पादन करिथाय आ एही हार्मोन रक्त माध्यम रे शरीरर आवश्यक स्थान को पहुंची थाए एवं निर्दिष्ट कार्य को नियंत्रण करिथाय। तापर चलो उद्भिद मानक मध्यरे समन्वय किपरि होइथाय से विषय रे जानिबा। आम प्राणी मानकर स्नायुतंत्र अछि किंतु उद्भिद मानकर प्राणी भली स्नायुतंत्र न थाए। ताहले बे क्वेश्चन होछि जे उद्भिद माने निज परिवेशर परिवर्तन को किपरि अनुभव करिथांती एवं ताहा अनुसारे किपरि प्रतिक्रिया करिथांती।
এই ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଚଳନ, ଯାହାକି ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ପରି ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚଳନ ବା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ କାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଫଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମୂଳ ବଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଜିଓଟ୍ରଫିଜିମ୍। ଆଉ ହେଲା ହର୍ମୋନ୍। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ହର୍ମୋନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ, ମାଟିର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ପାଣି ଭଳି ବାହ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର, କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? ନା ଅଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି, ଯେପରିକି କାଣ୍ଡ, ଚେର, ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆଲୋକାନୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଯାହାକି ଉଦ୍ଭିଦଟି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଜ୍ୟାନୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଯାହାକି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ଚେର ମାଟି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରିକି ଲାଜକୁଳି ଲତାର ପତ୍ର ବୁଜି ହେବା, ଷ୍ଟୋମାଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଓ ଖୋଲା ହେବା ଏବଂ ଫଳ ପାଚିବା। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ କୋଉ ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ। ଅକ୍ସିନ୍ ଏକ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହର୍ମୋନ୍। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଜିବରେଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହର୍ମୋନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହର୍ମୋନ୍। ଏହା କୋଷ ବିଭାଜନର ହାର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି କୋଷ ବିଭାଜନର ହାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେବାରୁ ଅଙ୍ଗଟିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏହା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକାରୀ ହର୍ମୋନ୍। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଏଥିଲିନ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକାରୀ ହର୍ମୋନ୍। ଏହା ଫଳ ପାଚିବା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଝଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନ ଓ ରାତିର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କେତେ ସମୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପାଉଛି ତାହା ଫୁଲ ଧରିବାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଫଟୋପିରିୟଡ଼ ପାଏ ବା ଠିକ୍ ଆଲୋକ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ନାମକ ଫୁଲ ଧାରଣ ସହାୟକ ହର୍ମୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକଣା ରହିଥାଏ। ଏହି ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଏବଂ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଛକୁ ଆଲୋକାବଧି ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କେତେ ସମୟ ଆଲୋକ ପାଇଲା ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଫଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍ କ'ଣ? ଫଟୋପିରିୟଡିଜିମ୍ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଦିନ ଓ ରାତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଶେଷ କରି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେପରିକି ଲଙ୍ଗ୍ ଡେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବା ଦିନ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଫୁଟିଥାଏ? ଏହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗହମ ଓ ପାଳଙ୍ଗ। ଏହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲେ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହିଭଳି ସର୍ଟ ଡେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଦିନ ଛୋଟ ଓ ରାତ୍ରି ବଡ଼ ହେଲେ କୋଉ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉଦାହରଣ ଯେପରିକି ଧାନ ଏବଂ ତମାଖୁ। ଆଉ ଡେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଫୁଟିବା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଯେପରିକି ଟମାଟୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ମନ୍ଦାର, ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନେଣ ଦେଣ ନାହିଁ। এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। এই ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ତମ ବହିରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ 2।
ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଜା ବାହାରିଥିବା ବୁଟ ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। କେତୋଟି ଗଜାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳା କାଗଜର ଟୋପି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଗଜାକୁ ସେଇଭଳି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ରଖିଦେବା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳା କାଗଜର ଟୋପି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ବି କରାଯାଇନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ସେଇ ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ କଳା କାଗଜର ଟୋପିକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ସେଇ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗଜାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ କରିଥିଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଜିଓଟ୍ରପିଜିମ୍, ଯାହାକୁ କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଜିଓଟ୍ରପିଜିମ୍ ବା ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିଓଟ୍ରପିଜିମ୍ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ 3ଟିକୁ ଦେଖ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କାଣ୍ଡ ଉପର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ମୂଳ ବା ଚେର ତଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଗଛଟି ଏପରି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କଲା? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ହର୍ମୋନ୍, ଯାହାକି ଅକ୍ସିନ୍। ଆମେ ଗଛଟିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ରଖିଲେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ସିନ୍ କାଣ୍ଡର ତଳ ଅଂଶରେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଂଶରେ ହର୍ମୋନ୍ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ନର୍ମାଲି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅକ୍ସିନ୍ ଅଧିକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରେ ଅଧିକ ଅକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କାଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଅକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ କାଣ୍ଡଟି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆଉ ମୂଳରେ ଅଧିକ ଅକ୍ସିନ୍ ହେଲେ ଏହି ମୂଳର ବୃଦ୍ଧି କମିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କାଣ୍ଡର ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅସମାନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କାଣ୍ଡ ଉପର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୂଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ଯାଉଛି। ଚାଲ ଏବେ ଜାଣିବା ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟିମୁଲି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ଜଳ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହି ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅନୁସାରେ ହର୍ମୋନ୍ର କ୍ଷରଣ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିଲେ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହାକୁ ଫଟୋଟ୍ରପିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ମୂଳ ତଳକୁ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ଜିଓଟ୍ରପିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ବା ହର୍ମୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଜକୁଳି ଲତା, ଯାହାକୁ କି ଟଚ୍ ମି ନଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଉଦାହରଣକୁ ନେବା। ଆମେ ଯଦି ଲାଜକୁଳି ଲତାର ପତ୍ରକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଛୁଇଁଦେବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ହେଉଛି? କାରଣ ଏଠାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ
ତେଣୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁଥାଉ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ରସ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣି ରଖ, ଏହି ରସ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକେତ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ବା ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ରାସାୟନିକ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକେତ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଏହି ସଂକେତଟି ଅନ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦ୍ରୁତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗତିକୁ ଅନ୍ତକୁଞ୍ଚନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମଣିଷ ଶରୀରରେ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ।